नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानू आम चैनल क्रिएटिव लाइव को बहुत बहुत स्वागत करुछि। दर्शक बंधु चलंतु आजिर कहानी शुणिबा। आजिर कहानीर नाम हेउछि अविश्वासीर अकाल मृत्यु। चलंतु आरंभ करिबा। गाँवली चाषीटीए ता खेतरे धान चाष करिथाए। ता खेतर गोटिए पटकू गोटिए बुदाटीए थाए। से बुदा भितरे सराक बोली नेउलटीए तार पिला छुआ धरी रहे। से बुदाकू लगी गोटिए झंकालिया बौल गछरे पूषा नारे पाराटीए बसा करी रहुथाए। चढ़ई मानक भितरे बहुत चढ़ई भारी निरीह। पारा मध्य सेमिति गोटिए निरीह पक्षी। पारा गोटिए एमिति पक्षी जे तार केही क्षति कले मध्य से काहा पाखरे प्रतिशोध नहीं पारे नहीं। सेथिपाई से सराक सह सांग होइथिबारु मने मने भारी खुशी हुए। से एकथा भावी थाए जे सराक सह भल बंधुता थिबारु से जानी थाए जे साप मूषा केबे से इलाका भितर को आसीबे नहीं। सराक भୟରେ केही आसीबे नहीं। तेणु पूषा निधड़क हेई दाना गोटेई खाए एवं ता छुआ मानक पई आधार जोगाड़े लगी थाए। किंतु सराक ता घरे टिकिए डरी डरी रहे, कारण चाषी तार किछि असुविधा करुनथिले मध्य से चाषी को बहुत डरे। कथा कौन कि सराक भावे जे जदि चाषी बुदा को ताड़ी देब तेबे तार घर रहिब नहीं। एही कारणरू सराक मने मने चाषी को डरे। तथापि अनेक थर चाषी ताकू देखे, किंतु नेउला को चाषी केबे गोड़ाए नहीं। सराक बेले बेले अनुमान करे जे चाषी ताकू देखी खुशी हेउछि। एमिति भी होई पारे जे ताकू डरी मूषा माने ता खेत को आसीबेनी कि साप माने मध्य आसीबे नहीं। धीरे धीरे चाषी सराक को देखी खुशी हेउथिबारु सराक मध्य चाषी को बेसी डरिबा छाड़ी देई ता आगरे चल प्रचल करिबा आरंभ करि देइथाए। दिने सराक तार खाद्य खोजिबा पई बाहरिछि। चाषीर खेत आरपट देई मनिक बोली सापटीए जाउथिला। मनिक को देखी सराक ताकू आक्रमण करने उद्यत हेला। सराक को देखी मनिक गोटापण थरुथाए। मनिकर अवस्था को देखी सराक जोर रे हसुथाए। नेउलर हसुथिबारु साप टिके साहस संचय करी कहिला, हे सराक महाशय, आपण मते दया करंतु, आपण मते मारंतु नहीं। मु आपणकर किछि क्षति करि परिबिनी बोली आपण जानिछंती, किंतु आपण चाहिले मोर जीवन आपणक हाथ रे जाई पारे। आपण एइठी रहुछंती बोली मु जानि नहीं। आज आपण मते छाड़ी दियंतु। मनिकर एपरी डरिबा देखी सराक कहिला, अरे मूर्ख, तोर मोर संपर्क तू कौन जानी नाहु? तू जदि टिकिए संकी जाई नथांतु तेबे तते एइठी काटी दिगड़ करि दिथांती। मनिक कहिला, महाशय, साप नेउलर संपर्क शत्रु संपर्क, किंतु आपण ज्ञानी एवं विवेकी होइथिबारु एई शत्रु भाव को आपण छाड़ी देई पारंते नहीं। समय केते आगकू गलानी। समय सह ताल देई आपण सेई संपर्क को भूली अलगा संपर्क सृष्टि करि पारंते। आपण मोर बंधु न हुअंतु पछके, मोर शत्रु हुअंतु नहीं। सराक कहिला, अरे तू हेउछु गोटिए साप, तू सबु बेले अविश्वासी। तेणु तोर ये विश्वासघातकता प्रकृति तू केबे छाड़ी पारिबु नहीं। तेणु तते केमिति विश्वास करि पारिबी? मनिक कहिला, हे नेउल श्रेष्ठ, आपण मोर पुराणा प्रकृति कथा कुहंतु नहीं, कारण मु आ पूर्व भली अविश्वासी काम करू नहीं। एणु आपण मते विश्वास करंतु। एबे ठारु मते आ आक्रमण न करी मु जेमिति साधारण भावे चल प्रचल करि पारिबी, सेथिपाई आपण मनरु शत्रुभाव काढ़ी दियंतु। मनिकर अनुनय हेबा देखी सराक कहिला, रे मनिक, एबे तोर कथा मु मानुछि। तते मु एबे मारिबी नहीं। तू निर्भय रे चल, किंतु तू जदि केबे काहा सह कौनसी अविश्वासी काम करू तेबे तते आउ थरे क्षमा देबी नहीं। सराक ठारू अभय बाणी शुणी निर्भय रे चल प्रचल कला मनिक साप। दिने चंडक नारे मूषाटीए चाषी खेतरे पहुँची जाई धान खाई काटी कुटी बहुत नष्ट करदेला।
ଚାଷୀ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ। ତଥାପି ସେ ଭାବିଲା, ନେଉଳ ଏଇ ପାଖ ବୁଦାରେ ରହୁଛି, ତଥାପି ମୂଷା ଏଠାକୁ ଆସି ଏତେ ନଷ୍ଟ କଲା କେମିତି? ସେଦିନ ସରାକକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଖୁସି ହେଲା ନାହିଁ। ସରାକ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପରେ ଠିକ୍ କଲା ଯେ ସେଇ ରାତିରେ ମୂଷାକୁ ପାନେ ଦେବ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ମନିକ ସାପ ଚଣ୍ଡକ ମୂଷାକୁ ଗିଳୁଛି। ସରାକ ସାପ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ରେ ପାଷାଣ୍ଡ ମନିକ, ତୁ ପୁଣି ମୋ ଇଲାକାକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି? ସାପ କହିଲା, ହେ ମହାଭାଗ, ଚଣ୍ଡକ ମୂଷାଟିଏ। ମୂଷା ମୋର ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇଠି ଧାନ କାଟୁଥିବା ଦେଖି ତାକୁ ଜଳଖିଆ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ନେଉଳ ଆଉ କିଛି କଥା ନ କହି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତା ବାଟରେ ପଳେଇଲା। ସରାକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମନିକ ଭାବିଲା ଯେ ନେଉଳ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇଛି। ସେ ଚଣ୍ଡକକୁ ଗିଳି ଦେଇ ଭଲ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଗଲା ଯେ ଚଣ୍ଡକ ତ ମରିଛି, ତେଣୁ ଏବେଠୁ ସେ ଚଣ୍ଡକ ଗାତରେ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ। ସରାକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିନପାରେ, କାରଣ ମୂଷା ମରିଥିବାରୁ ସରାକ ତା ଉପରେ ଖୁସି ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରିଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଚଣ୍ଡକ ଗାତରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମନିକ ସେଇ ଚଣ୍ଡକ ଗାତରେ ରହିବା କଥା ସରାକ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡରେଇ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ କି ଶତ୍ରୁତା ଦେଖେଇ ସେଭଳି କାମ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନିକ ସାପର ସାହସ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନିକ ଗାତ ମୁହଁରେ ଲୁଚି ସରାକ ନେଉଳର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥାଏ। ସେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ସରାକ ସକାଳୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରୁଛି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସେ କଥା ଜାଣି ତାର ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ପରଦିନ ସରାକ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ରେ ବାହାରିଗଲା, ମନିକ ଗାତରୁ ବାହାରି ସରାକ ଘର ଦେଇ ବଉଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପୁଷା ପାରାର ବସା ପାଖରେ ହାଜର ହେଇଗଲା। ପୁଷା ବସାରେ ତାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁଷାର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଖାଇଦେଇ ତା ପାଟିରେ ଲାଳ ଲାଗିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ ସରାକର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନିକ ଭାବିଲା, ଯଦି ସରାକର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ ତ ତାର ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଇ ତା ଗାତରେ ପଶିଗଲା। ତଥାପି ସରାକର ପିଲାମାନେ ମନିକକୁ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସରାକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବା ବେଳେ ତାକୁ ତାର ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାପ ବଉଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି ସେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଇ ସେଇ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଭିତରେ ପଶି ରହିଛି। ଏବେ ସରାକ ଜାଣିଗଲା ଯେ ପୁଷା ଛୁଆକୁ ସରାକ ହିଁ ଗିଳିଛି। ପୁଷା ଛୁଆକୁ ମନିକ ହିଁ ଗିଳିଛି। ଏଣୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ଠିକ୍ କଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ପରଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବ। ତା ପରଦିନ ସରାକ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ସେଇ ଚଣ୍ଡକ ମୂଷାର ଗାତ ପାଖରେ ଜଗି ବସିଲା। ଏକଥା ମନିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସରାକ ଗାତ ମୁହଁରେ ଜଗି ବସିଛି। ୟା ଭିତରେ ଚାଷୀ ବି ତା କ୍ଷେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀକୁ ଦେଖି ସରାକ ମୂଷା ଗାତ ମୁହଁ ଛାଡ଼ି ବୁଦା ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଆଣି ସେଇ ଗାତରେ ଢାଳିଲା। ଗାତରେ ପାଣି ପଶିବାରୁ ମନିକ ସାପ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସାପକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ତାର ଠେଙ୍ଗାରେ ଜୋରରେ ପାହାରେ ଦେଲା। ସାପର ନାଉଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବି ସେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବୁଦା ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୁଚିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସାପ ବୁଦା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା ଦେଖି ଚାଷୀ ଡରି କ୍ଷେତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ସରାକ ନେଉଳ ମନିକ ସାପକୁ କହିଲା, ଆରେ ମନିକ, ତୁ କେତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀଟାଏ ରେ। ମୋ ଠାରୁ ସାହସ ପାଇଯାଇ ତୁ ପୁଣି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଚଣ୍ଡକ ମୂଷାକୁ ଗିଳିଲୁ, ତାପରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପୁଷାପାରାର ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଲୁ। ଏବେ ତତେ ଚାଷୀ ଏମିତି ପାହାର ଖାଇ ଅଧାମରା ହେଇଛୁ। ଏଇ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ତୁ ଛାଏଁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତୁ ଏବେ ଯେତେ ଅନୁନୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ତତେ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁ ସେମିତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କଲେ ବି ତତେ ଆଜି ମାରିଦେବି।
ସରାକର କଥା ଶୁଣି ମନିକ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରାକ କିଛି ନ ଶୁଣି ମନିକକୁ କାଟି ଦିଗଡ଼ କରିଦେଲା। ପରଦିନ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସାପ ଦିଗଡ଼ ହୋଇ ମରିପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସରାକ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀ ସରାକକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଚାହିଁବା ଦେଖି ସରାକ ଭାବିଲା ଯେ ମନିକ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିରେ ଆମେ ଏହି ଗପରୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଆମେ କାହା ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରିବା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।